آداب عرض ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ADN اردو نیوز اور آپ کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر سید وہاب الحق۔ خبروں کے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر دن بھر کی اہم خبروں پر۔ پدم شری سکندر علی وجد میموریل ٹرسٹ کی جانب سے عنقریب شروع کیا جائے گا اسٹڈی سینٹر۔ غریب اور مستحق طلباء و طالبات کو دی جائے گی فوقیت، خان مقیم خان کا تیقن۔ میونسپل کمشنر ابھیجیت چودھری نے کیا کھام ندی کا معائنہ۔ اور احمد نگر ضلع میں 4 دیسی پستول 16 زندہ کارتوس ضبط۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پدم شری سکندر علی وجد میموریل ٹرسٹ اورنگ آباد کی جانب سے چھوٹے چھوٹے مکانات میں رہنے والے اور غریب و متوسط طبقے کے طلباء کے لیے آج ایک اسٹڈی سینٹر کا آغاز کیا گیا۔ ایک پریس کانفرنس میں ٹرسٹ کے جوائنٹ سیکریٹری خان مقیم خان نے تفصیلات فراہم کی۔ پدم شری سکندر علی وجد میموریل ٹرسٹ اورنگ آباد اپنے قیام سے متواتر فلاحی، سماجی اور ادبی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ معاشی، معاشرتی، سماجی اور تعلیمی و ادبی سرگرمیوں کو فروغ دینا ٹرسٹ کے مقاصد میں شامل ہے۔ اس ٹرسٹ کے زیر اہتمام گزشتہ برسوں میں اگر اردو زبان اور ادب کی ترقی و ترویج کے لیے قومی اور ریاستی سطح کے متعدد سیمینار منعقد کیے گئے۔ سب سے پہلا اردو میلہ وجد میموریل ٹرسٹ کی جانب سے اورنگ آباد میں منعقد کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ کتابی میلہ اور دیگر ثقافتی پروگرام بھی اس ٹرسٹ کے اشتراک سے منعقد کیے گئے، جن کی بہت پذیرائی ہوئی۔ مختلف پروگراموں کے ذریعے شہر کے لوگوں میں اتحاد و اتفاق کی برقراری ٹرسٹ کی اولین ترجیح ہے۔ مہاراشٹر اسٹیٹ ایڈز کنٹرول سوسائٹی حکومت مہاراشٹر کے اشتراک سے یہ ٹرسٹ اورنگ آباد آنے والے ٹرک ڈرائیورز میں مہلک مرض ایڈز کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کا کام گزشتہ کئی سالوں سے کر رہا ہے۔ ان ٹرک ڈرائیورز کی کونسلنگ کے ساتھ ہی HIV اور ایڈز کی جانچ کے کیمپ منعقد کیے جاتے ہیں۔ آج پریس کانفرنس میں خان مقیم خان نے بتایا کہ یہ ٹرسٹ اب سکندر علی وجد میموریل کی عمارت میں ایک اسٹڈی سینٹر قائم کر رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے مکانات میں رہنے والے طلباء و طالبات کی ضرورتوں کے مد نظر ٹرسٹ نے اس اسٹڈی سینٹر کے قیام کا فیصلہ کیا ہے۔ قلب شہر میں اس طرح کی کوئی سہولت نہ ہونے کے سبب طلباء و طالبات اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز نہیں کر پاتے، نتیجتاً ان کا تعلیمی نقصان ہوتا ہے۔ اس اسٹڈی سینٹر میں طلباء و طالبات کو درکار تمام سہولتیں مہیا کرنے کا ٹرسٹ کا عزم ہے۔ طلباء کو کمپیوٹرز بھی دیے جائیں گے، ساتھ ہی انگریزی، مراٹھی، ہندی، اردو کے اخبارات و رسائل بھی فراہم کیے جائیں گے۔ کالجوں اور یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے طلباء و طالبات کے علاوہ مقابلہ جاتی امتحانات UPSC اور MPSC کی تیاریوں میں مصروف امیدواروں کو اس اسٹڈی سینٹر میں داخلہ دیا جائے گا۔ ابتدا میں 30 طلباء و طالبات کو داخلہ دیا جائے گا۔ ان سے برائے نام فیس لی جائے گی۔ اس ٹرسٹ کے صدر جناب ستیش ترپاٹھی ہیں، انہوں نے یہ ٹرسٹ قائم کیا ہے۔ IAS آفیسر ستیش ترپاٹھی کی ذاتی دلچسپی اور عملی کوششوں کی وجہ سے ہی ٹرسٹ کے زیر انتظام اسٹڈی سینٹر قائم کرنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے۔ رواں مہینے کے اختتام تک یہ سینٹر شروع کر دیا جائے گا۔ اس اسٹڈی سینٹر میں داخلے کے خواہش مند طلباء بھڑکل گیٹ سے قریب واقع سکندر علی وجد میموریل ٹرسٹ آ کر منتظمین سے ملاقات کرے۔ اس پریس کانفرنس میں خان مقیم خان، ڈاکٹر رضوانہ شمیم، سرتاج خان، محبوب خان پٹھان، صادق علی خان کے علاوہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے صحافی موجود تھے۔ پدم شری سکندر علی وجد میموریل ٹرسٹ جو عرصہ دراز سے فلاحی، سماجی اور ادبی خدمات انجام دے رہا ہے، اس ٹرسٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ اورنگ آباد میں اور ہماری اس عمارت میں
ट्रस्ट की इमारत में, क्योंकि यहाँ काफ़ी गुंजाइश है इमारत में, एक स्टडी सेंटर कायम करें। एक ऐसा स्टडी सेंटर कायम करें जिसका फ़ायदा बराह रास्त गरीब और नादार तलबा और तालिबात को हो, खुसूसन उन बच्चों को, उन बच्चियों को जिनके मकानात छोटे छोटे हैं और वो स्टडीज़ में जिसमें खलल होता है छोटे मकानात की वजह से, और वो तवज्जो मरकूज़ नहीं कर पाते हैं या कर पाती हैं, तो उनको एक यहाँ पर एक पुरसुकून माहौल में तमाम तर असरी सहूलतों के साथ, जिसमें उन्हें कंप्यूटर्स भी मुहैया किए जाएंगे, उन्हें इंटरनेट की सहूलत भी दी जाएगी, उनके लिए पानी का नज़्म रहेगा, पार्किंग का अच्छा खासा इंतज़ाम रहेगा, CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, वॉशरूम वगैरह का भी नज़्म हमने यहाँ कर रखा है। और इन्हीं तलबा के लिए, तालिबात के लिए यहाँ पर हम अखबारात रोज़ाना उर्दू, मराठी, अंग्रेज़ी और हिंदी के अखबारात भी देंगे। साथ ही साथ रोज़ मैगज़ीन्स जो रिसाले होते हैं वो रिसाले भी देंगे, और रोज़गार समाचार जो होते हैं जहाँ पर रोज़गार से मुताल्लिक़ जो मालूमात आती हैं, ताकि उनको लेटेस्ट मालूमात मिले और उनको अगर कहीं एप्लीकेशन वगैरह दरख्वास्त देनी हो तो वो दरख्वास्त दे सकें। ये कब से शुरू होंगी और कितने के बैच रहेंगे? हम इरादा ये कर रहे हैं, जो तय कर रखा है ट्रस्ट के तमाम लोगों ने, वो और जो हमारे इस ट्रस्ट के सदर हैं जनाब सतीश त्रिपाठी साहब, IAS ऑफिसर और रिटायर्ड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, उनसे जब बात हुई, उनकी सदारत में जो मीटिंग हुई थी, उन्होंने बताया था कि अभी हम 30 लोगों की गुंजाइश रख रहे हैं तलबा और तालिबात की। अगर 30 आते हैं तो 15 का बैच तालिबात का होगा और 15 का बैच तलबा का। और तमाम दिन सिवाय कोई 1 घंटे के वक्फे के एक हम मुकर्रर करेंगे सहूलत, उनकी स्टूडेंट्स की सहूलत वाला वक्त मुकर्रर करेंगे ताकि उनको आने जाने में भी कोई दुश्वारी ना हो। और वक्त फीस का स्ट्रक्चर, फ़ीस तो मैंने बताया था कि बराए नाम दी जाएगी, उनके लिए जो काबिल बर्दाश्त वो फ़ीस दी जाएगी, लेकिन फ़ीस का स्ट्रक्चर हमने अभी तय नहीं किया है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो बहुत कम से कम रहेगा। आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने खाम नदी का मुआयना किया। साथ ही वो आज तेज़ धूप में मुसलसल 4 घंटों तक पैदल चलते रहे और मुख्तलिफ़ जगहों का मुआयना किया। आखिर में पंचक्की पहुंचकर वहां के हालात का जायज़ा लिया और खाम नदी की तरक्की के लिए किए जाने वाले कामों की खूब सताइश की। औरंगाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर अभिजीत चौधरी शहर की तरक्की के लिए कोशा है। आज उन्होंने खाम नदी का जायज़ा लिया और खाम नदी के सिलसिले में गुज़िश्ता किए गए कारनामों को सराहा। अभिजीत चौधरी मुसलसिल 4 घंटे पैदल चलते रहे और लोहे के पुल से पंचक्की तक नदी का जायज़ा लिया। म्यूनसिपल कमिश्नर की ऐसी कोशिश रही तो औरंगाबाद सही मानों में स्मार्ट सिटी बन जाएगा। माउंटेन है और ये पानी से गिरता हुआ दीवार है। इस दीवार से 6 किलोमीटर दूर ये माउंटेन जटवाड़ा पहाड़ी है। ये पहाड़ी ऊंचाई पे है और वो पानी जो गिरता है वो नीचाई पे है। ये 3 वाटर चैम्बर बनाए हैं। इसका खुदाई किस तरह से किया गया है, इस चैम्बर के पास से इसको स्लोप किया गया है। अगर इसका स्लोप सीधा हो जाता तो ये पानी लेवल हो जाता, ना आगे जाता ना पीछे आता। अब इस तरह से इसको स्लोप देने के कारण ऊपर से पानी इस तरह से तेज़ी से आ रहा है, नीचे अंडरग्राउंड सुरंगों से आके यहाँ जमा हो जा रहा है। 1 2 3 4 ये लास्ट ओवरफ्लो है। तालिबात को तालीम हासिल करना वक्त की अहम ज़रूरत बन गया है। तालिबात अपनी तालीम और स्टडी पर खुसूसी तवज्जह दे, इस तरह की हिदायत आज डॉक्टर रिजवाना शमीम ने एडीएन से बात करते हुए दी। रिजवाना शमीम मौजूद है और वो जो है तो तालिबात के लिए बेहतरीन काम अंजाम देती है। हमेशा मैडम का जो है तो इस बारे में मुस्बत ख्याल रहा है कि उर्दू की तालिबात को तालीम हासिल करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। इसी सिलसिले में आज सिकंदर अली वैद मेमोरियल हॉल में आज एक स्टडी सेंटर के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जल्द ही ये स्टडी सेंटर शुरू होने वाला है। तो आइए जानते हैं कि इस स्टडी सेंटर के क्या मकासद है और तालिबात को इसमें किस तरह दाखिला लेना चाहिए, किस तरह कोशिश करना चाहिए। हम रिजवाना शमीम मैडम से गुजारिश करते हैं कि वो मुख्तसरन इस बात पर थोड़ी तवज्जो, इस बात पर रोशनी डालें।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर काजी रिजवाना शमीम। देखिए, आपने तालिबात के बारे में पूछना चाह रहे हैं ना मुझसे, आप तालिबात के बारे में। तो तालिबात का तो ये मामला है, मैं तो उस बड़ी हकीकत से बात शुरू करना चाहूँगी कि एक लड़के का तालीम हासिल करना, एक ख़ानदान का तालीम हासिल करना और एक लड़की का तालीम हासिल करना, एक नस्ल का तालीम हासिल करना है। ये बात को पेश करके मैं तालिबात से मुखातिब होकर ये उन तक ये मैसेज देना चाहूँगी, पैगाम देना चाहूँगी कि देखिए हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि एक लड़की अगर तालीम हासिल कर लेती है तो एक नस्ल, उसकी वजह ज़ाहिर है ये है कि 99% बच्चों की तरबियत, बच्चों की तालीम, उनके अखलाक और उनको इंसान बनाने की जिम्मेदारी हम ख़वातीन ने लेना ही चाहिए। जी बिल्कुल सही बात। क्योंकि जितना वक्त हम माएँ बच्चों के साथ गुजारती और जितनी उनकी बातों को, उनकी साइकोलॉजी की, उनके हाव भाव को, उनकी सोच का तक हम पता लगा सकते हैं, इस नाते हम जल्दी इस तह तक पहुंच जाते कि बच्चे को क्या चाहिए और हम किस तरह इसको एक मुस्बित रास्ते पर डालने की कोशिश हम कर सकते हैं। मैं माँओं पर इसलिए मैं जोर दे रही थी, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं वालिद को इस काम से बरी ज़िम्मा कर रही हूँ। सिर्फ जो समाजी तकसीम है और जो ख़ानदान को पालने की ज़्यादा जिम्मेदारियाँ जो मर्दों पर आयद होती हैं, उसके चलते वो अपने बच्चों को उतना वक्त या फिर बच्चों को उतना समझ नहीं पाते, थके हारे आते, बच्चों की हंसी, बच्चों की मुस्कुराहट, उनकी शरारतें, उनका कुछ मांगना उनको राहत देता, उनको सुकून पहुँचाता। अब अगर इस गन में भी वो बच्चे की साइकोलॉजी समझ कर उसको तालीम तरबियत के ऊपर राग़िब करने की कोशिश भी करते हैं तो उनके पास उतना वक्त नहीं होता जितना माँ के पास होता। और दूसरी बात, माँ के कदमों के नीचे जो जन्नत वाली बात है, वो बहुत महंगी जन्नत है। वो इतने कम दामों में उसका सौदा नहीं हो सकता कि आप अपने बच्चे की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे और जन्नत के हकदार हो जा रहे। इसलिए मैं चाहूँगी कि लड़कियाँ अपनी तालीम पर ज़्यादा जोर दें, भले ही वो नौकरी करें या ना करें, अपने शौहर के लिए कमाएं या ना कमाएं, लेकिन वो इंसान ज़रूर बनाएं। हज़रत आयशा से अहादीस समझने के लिए सहाबी वहाँ पर आते थे। मुझे नहीं लगता इससे बड़ी मिसाल लड़कियों को तालीम की तरफ मूव करने के लिए देनी चाहिए। मैंने मेरा तो मानना क्या, मैं तो बाय फोर्स ये कहूँगी कि लड़कियों ने तालीम हासिल करना चाहिए और घर के मर्द हजरात ने उसमें उनकी मदद करनी चाहिए। महाराष्ट्र पत्रकार जनसेवा तंजीम सहाफ़ियों के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी है। ये बात आज तंजीम के कौमी सदर दादा साहब कारे ने कही। खुलताबाद तालुक्यातील आमचे पत्रकार बंधू फेरोजभाई अलियार उर्फ अलियार यांनी कर्जाला कंटाळून काही दिवस अगोदर आत्महत्या केली। याची दखल पत्रकार जनसेवा संघाच्या वतीने घेण्यात आली आणि पत्रकार बंधू म्हणून त्यांना आर्थिक मदत मिळावी यासाठी खुलताबाद तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आलं आहे आणि आम्हाला अशी खात्री आहे की त्यांना लवकरच ही मदत शासनाच्या वतीने देण्यात येईल। नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। आपल्या सर्वांनाच आतुरता होती बाप्पाच्या आगमनाची। घरगुती गणेशोत्सव साजरा करणाऱ्या प्रत्येक गणेश भक्तासाठी याही वर्षी आम्ही घेऊन आलो आहोत एक विशेष कार्यक्रम, माझा ADN गणेशा। या देखावा स्पर्धेत आपण आपल्या घरातील गणपतीच्या देखाव्यामध्ये इको फ्रेंडली गणपती यासारखे विषय मांडू शकतात। या सजावटीचे व्हिडिओ व्हॉट्सअप करा। या व्हिडिओचा कालावधी किमान 1 मिनिटाचा असावा। सहभागी गणेश भक्तांचे निवडक व्हिडिओ ADN वर प्रसारित करण्यात येतील। यातील काही निवडक विजेत्यांना आकर्षक बक्षिसेही देण्यात येतील। तर वाट कसली बघताय, त्वरित आपला मोबाईल उचला आणि आडव्या मोबाईलमध्ये आपल्या बाप्पाच्या सजावटीचा व्हिडिओ करून खाली दिलेल्या नंबरवर शहरातील सर्व गणेश मंडळाला, गणपती उत्सवाच्या शहरातील सर्व जनतेला हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करतो। गेल्या 2 वर्षामध्ये गणेश उत्सव सर्वसामान्य माणसाला करता आला नाही, पण यावेळेस आपण पाहिलं असेल महाराष्ट्राच्या बाहेर गणेश उत्सव फार जोरात आणि आनंदात मनवायला या ठिकाणी सर्व जनता एकदम आनंदात आहे। त्याच्यामुळं मी शहराच्या सर्व गणेश उत्सव मंडळाला सांगणार की आपण चांगल्या पद्धतीचे आपले काही देखावे असतील, काही लोकांची आपली हे असतील, त्या ठिकाणी येणारे जाणाऱ्या लोकांना त्रास होणार नाही अशा पद्धतीने, चांगल्या पद्धतीने त्या लोकांना देखावा पाहता येईल
अशा पद्धतीने आपण सर्व लोकांनी त्या ठिकाणी काम करावं. आपण आपल्या मंडळाचं सुद्धा लक्ष द्यावं. आपण मंडळामध्ये कुठंही फालतूगिरी होणार नाही, कुठंही फालतू काम कोणी करणार नाही, अशा पद्धतीचं आपण त्या ठिकाणी बघावं. गणेशोत्सव एकदम आनंदात उत्साहात माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथराव शिंदेसाहेब यांनी जसं सांगितलं की जोरात कितीही मोठा बसवा, कितीही चांगला बसवा, आनंदात आपण या ठिकाणी गणेशोत्सव मनवा. पण कुठेही लोकांना त्रास होणार नाही त्याची काळजी सर्वांनी घ्यावी. सर्वांना बरोबर घेऊन या शहरातील सर्व नागरिकांना, जिल्ह्याच्या सर्व नागरिकांना मनापासून धन्यवाद देतो की आपण गणेशोत्सव चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी 10 दिवसामध्ये साजरा करावा, अशी त्यांना नम्रतेची विनंती करतो. सर्वप्रथम 2022च्या गणेशोत्सव फेस्टिवल निमित्त मी सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. वंध्यत्व ही एक सामाजिक समस्या आहे आणि त्यात एक चांगली गोष्ट अशी म्हणजे पूर्वीसारखं लोक सोशल स्टिग्मा त्यामध्ये आता ठेवत नाही. ट्रीटमेंट आणि उपचारासाठी बरेच जोडपे, मेजॉरिटी ऑफ द कपल्स OPDमध्ये किंवा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटरमध्ये उपचारासाठी येतात. मी या निमित्ताने एवढंच सांगू इच्छितो की टेस्ट ट्यूब बेबी म्हणजे IVF, इन व्हिट्रो फर्टिलायझेशन, या क्षेत्रामध्ये आता प्रचंड प्रगती झालेली आहे. ॲडव्हान्स प्रयोगशाळा, ॲडव्हान्स इन्स्ट्रुमेंटेशन, प्लाझ्मा थेरपी, ICSI, लेझर असिस्टेड हॅचिंग अशा प्रगत ट्रीटमेंट आणि टेक्नॉलॉजीजमुळं या विषयाचा सक्सेस रेट हा अनेक पटीने वाढलेला आहे. त्यामुळे ज्यांना काहीही करून मूलबाळ होत नसेल अशा जोडप्यांनी काही विचार न करता टेस्ट ट्यूब बेबी म्हणजेच IVF याचा वापर करायला हरकत नाही. पुन्हा एकदा गणेशोत्सवाच्या शुभेच्छा देऊन मी इथे थांबतो. तब्बल 2 वर्षानंतर यंदाचा श्री गणेश उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्याची संधी सर्व गणेश भक्तांना मिळालेली असून या गणेश उत्सव मोठ्या उत्साहाने साजरा करावं. सर्व गणेश भक्तांना गणेश उत्सवाच्या माझ्या वतीने, माझ्या परिवाराच्या वतीने व माझ्या पक्षाच्या वतीने खूप खूप शुभेच्छा. गणपती बाप्पा मोरया. गणेशोत्सवाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. माझी सर्व तरुणांना, सर्व तरुण गणेश भक्तांना एक विनंती राहील. एक आगळं वेगळं प्रकारचं संकट तरुण वर्गावर आलेलं आहे. तरुण हा फार व्यसनाच्या अधीन झालेला आहे. तर आपल्याला सर्वांना मिळून व्यसनमुक्त छत्रपती संभाजीनगर करण्याचा संकल्प आपण ह्या गणेशोत्सवानिमित्त करूया. महिला संरक्षणाचा संकल्प या गणेशोत्सवानिमित्त करूया. अशाच शुभेच्छा मी सर्व गणेश भक्तांना देतो. धन्यवाद. मी सतीश रावसाहेब दांडेकर, शहर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी रत्नापूर खुलताबाद. माझ्यातर्फे व माझ्या पक्षातर्फे सर्व गणेश भक्तांना गणेशोत्सवाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. मी दिनेश अंभोरे, खुलताबाद पंचायत समितीचे माजी उपसभापती भारतीय जनता पार्टी यांच्यातर्फे सर्व गणेश भक्तांना गणेश उत्सवाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. संतोष अंबादास लाटे, सोनखेडा, शाखा प्रमुख राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने व माझ्या परिवाराच्या वतीने गणेश उत्सवानिमित्त गणेश भक्तांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी सोनखेडा. मागचे 2 वर्ष आगमन गणरायाचं होत होतं, पण जल्लोषात दणक्यात होत नव्हतं. यावर्षी त्या जल्लोषात, त्या दणक्यात होणार आहे आणि म्हणून यावर्षीचा गणेशोत्सव 3 वर्षाच्या अंतरानंतर पुन्हा एकदा नेहमीप्रमाणे होणार आहे. यावर्षीचा उल्हास, उत्साह हा वेगळाच असणार आहे. मी समस्त बांधवांना, माता भगिनींना या गणेशोत्सवाच्या शुभेच्छा देईल. शुभेच्छा देत असताना गणरायाला ही प्रार्थना करेल की अतिवृष्टीमुळे जे शेतकरी आज दुखावलेले यांना लवकरात लवकर मदत मिळू दे. महागाईचा भडका जो उडालेला आहे तो कमी होऊ दे आणि सगळ्यांना सद्बुद्धी दे, अशा प्रकारची प्रार्थना मी गणरायाला करेन. राधाकृष्ण आमले, मी पडेगावचा आहे. मी सेवानिवृत्त पोलीस उपअधीक्षक आहे होतो. तरी या छावणी गणेश मंडळाच्या वतीने मी छावणी गणेश भक्तांना व छावणी परिसरातील सर्व जनतेना पडेगाव, मिठमिठा, भावशिंगपुरा, तिसगाव, गोलवाडी, कांचनवाडी, नक्षत्रवाडी आणि अलीकडचे जे कर्णपूर आहे या ठिकाणचे सर्व गणेश भक्तांना विनंती करतो त्यांनी शांततेने गणपतीचे विसर्जन करावे. सर्वांना गणेश उत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी बारिश के बायस पटन के जायकवाड़ी डैम के आबी ज़ख़ीरे में
मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज सुबह डैम के 18 दरवाजे आधे फीट तक खोल दिए गए। अब डैम से पानी का अखराज जारी है। पैठन के जायकवाड़ी डैम में दीगर डैम्स लबरेज होने की वजह से पानी की आमद का सिलसिला जारी है। डैम्स के आबी ज़ख़ीरे में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आबी सतह को देखकर डैम के दरवाजे खोले जाते हैं। कभी इखराज में इजाफा किया जाता है, कभी तख़फ़ीफ़ की जाती है। आज सुबह आबी सतह को देखते हुए आधा फीट 18 दरवाजे खोल दिए गए। डैम में मुसलसल पानी की आमद की वजह से 100% डैम पुर होने के आसार पैदा हो गए हैं। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। पुलिस कमिश्नर ऑफिस के अहाते में खुद को जलाकर खुदकुशी करने की कोशिश करने के मामले में आज बेगमपुरा पुलिस ने 4 मुलजिमीन को हिरासत में लिया है। सध्या गणेशोत्सव चालू आहे, त्या अनुषंगाने पण मी गणपतीच्या अनुषंगाने औरंगाबादमधील जी तमाम जनता आहे, गणेश भक्त आहे, यांना संदेश देऊ इच्छिते की 31 तारखेपासून जो गणेशोत्सव सुरू झालेला आहे, मला वाटतं 9 तारखेला गणेश विसर्जन होणार आहे। त्या अनुषंगाने आपण त्यांना परवानगी देणे वगैरे हे सगळं आपलं चालू झालेलं आहे। यावेळेला आपण ऑनलाईन परवानगी देत आहोत। तर जे सर्व गणेश मंडळाचे अध्यक्ष असतील, अध्यक्ष आणि इतर जे काही सदस्य असतील, त्यांनी ज्या काही अटी आम्ही पोलिसांनी घालून दिलेल्या आहेत, त्यांनी त्याचं वाचन करावं, त्याचं पूर्ण तंतोतंत पालन करण्याचा प्रयत्न करावा, जेणेकरून आपले जे गणेशोत्सव आहेत ते शांततेत आणि आनंदात आणि उत्साहात आपण साजरे करू शकू। मी सर्व गणेश भक्तांना गणपतीच्या शुभेच्छा देते। नाजरीन, अब तक आप औरंगाबाद ज़िले की खबरें देख रहे थे। अब आपको अहमदनगर के हालात से वाकिफ़ करवाते हैं। आज अहमदनगर शहर में फ़रोख्त के लिए लाए गए देसी पिस्तौल समेत 16 जिंदा कारतूस जब्त कर लिए गए। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में भी लिया है। खास पुलिस इंस्पेक्टर जनरल BG शेखर पाटिल, पुलिस सुपरिटेंडेंट मनोज पाटिल ने मुकामी जराइम शाख के अनिल कटके गणेश उत्सव के सिलसिले में गैर कानूनी तौर पर हथियार ले जा रहे एक मुजरिम को हिरासत में लिया। इसके कब्जे से 4 देसी पिस्तौल और 16 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। पद्मश्री सिकंदर अली वजद मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से अनकरीब शुरू किया जाएगा स्टडी सेंटर। गरीब और मुस्तहक तलबा और तालिबात को दी जाएगी फौकियत। खान मुकीम खान का तयक़ुन। म्युनिसिपल कमिश्नर अभिजीत चौधरी ने किया खाम नदी का मुआयना। और अहमदनगर ज़िला में 4 देसी पिस्तौल 16 जिंदा कारतूस जब्त। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।